खबर दे नाल पूरी पंजाब कांग्रेस अचानक मीडिया दे मुखातब हुई ते मान सरकार ते हमलावर रुख अपनाया। कांग्रेस ने माइनिंग ते एक्साइज पॉलिसी ते केंद्रीय एजेंसियां तो जांच दी मंग रख दित्ती। सिर्फ इन्ना ही नहीं, कांग्रेसियां खिलाफ चल रहे एक्शन नूं लैके भी सिद्धी विजिलेंस नूं चुनौती दे दित्ती ते गिरफ्तारियां तक देण दा ऐलान कर दित्ता। प्रताप बाजवा ते राजा वड़िंग सने पूरी कांग्रेस एक फ्रेम दे विच नजर आई। मीडिया दे मुखातिब होए ते निशाने ते सी मान सरकार। नाजायज माइनिंग दा मुद्दा भी खूब गूंजिया। कांग्रेस ने माइनिंग दे मुद्दे ते सरकार नूं कटहरे विच खड़ा कर दित्ता ते क्या कि इस नूं लैके राज्यपाल दे नाल मुलाकात करके सरकार दी शिकायत कीती जावेगी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि नाजायज माइनिंग दे नाल देश दी सुरक्षा नूं खतरा पैदा कीता जा रहा है ते माइनिंग मसले दी NIA तो जांच दी मंग कीती है। यही गवर्नर साहब को होएगी कि ये भी इंक्वायरी जी है नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जी, क्योंकि देश की बॉर्डर की गल है, देश की सुरक्षा की गल है, ये बहुत बड़ा लैप्स है। साडियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्नी इंपॉर्टेंट गल कही है, ये देरी नहीं करनी चाहिए। दो केसेस दे विच एक एक्साइज एंड टैक्सेशन ते CBI ते माइनिंग दे उत्ते नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जी है वो इत्थे आए ते इत्थे तफ्तीश करे कि किहड़े आदमी इहदे विच शामिल ने। एक पासे दिल्ली च एक्साइज पॉलिसी पहले ही वड्डा मुद्दा बनी हुई है ते इस दे विचाले पिछले दिन ही पंजाब सरकार दे वल्लों लिआंदी गई एक्साइज पॉलिसी नूं लैके भी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दित्ते। प्रताप बाजवा ने दिल्ली दी तर्ज ते पंजाब च भी एक्साइज पॉलिसी दी CBI तो जांच दी मंग कीती है। पहला मसला यह है कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी आप दी गवर्नमेंट दिल्ली विच लैके आई ते उत्थों दे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले चीफ सैकटरी ने उत्थों दे ओदी रिकमेंडेशंस नूं अगे वधांदे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लिखिया कि बहुत वड्डा कपला आप दी सरकार ने मनीष सिसोदिया जी दी लीडरशिप दे थले उन्होंने प्रूव किया कि जिन्नी पॉलिसी बनाई गई दिल्ली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ। ਸੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੁੰਝਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ फैक्ट नाल गल करे। विधान सभा बेइज्जत किया जाता है, खड़े होके कहा जाता है फलाना सरकार पिछली सरकार थोड़ा भी खोल लेंगे, कोई कहता तेरा भी खोल लेंगे, जीरा खोलने खोल लो की खोल रहे। इस गल का कोई फर्क नहीं है। भारत भूषण आशु जी ने रोज फलाने मिनिस्टर की खबर ला दी, फलाने मिनिस्टर की, ये पिछे एक ही तक ये पिछे है कि सानू जानबूझ के बदनाम करना, साडे ते जानबूझ के इल्जाम लाने, क्योंकि इन्होंने पता है कि हुण विकल्प कांग्रेस पार्टी है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का। एक पासे विजिलेंस वालों एक एक करके कांग्रेसी रडार ते लिआंदे जा रहे ने ते दूजे पासे कांग्रेस सरकार ते हमलावर है ते आधार एक्साइज पॉलिसी ते माइनिंग दे मुद्दे नूं भी बनाया जा रहा है ते आउण वाले दिनां च इन्हां मुद्दिआं ते सियासी पारा होर भी पक सकदा है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले ते कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने कहा कि मुलजम चाहे कोई जिन्ना मर्जी वड्डा बंदा होवे, सरकार कार्रवाई करेगी। इस केस दे विच भारत भूषण आशू दा नाम भी जोड़िया जा रहा है। जेड़ा मर्जी कोई वड्डा बंदा होगा, चाहे कोई साबका वजीर है, चाहे कोई, फिर मैं कह रहा कोई ब्यूरोक्रेट कुछ भी है, साझे वो सारियां परतां असी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दे नाल मुकारी कर रहे हैं। पंजाब दे खजाने में जिस तरह ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ।
ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ 2 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 25 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬਦਲੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। पठानकोट से लगातार हो रही नाजायज माइनिंग खतरे वाली साबित हो रही है। इसे माइनिंग के कारण ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। हमने 2 साल पहले इस पुल की स्थिति देखी इसके, क्योंकि आसपास जो 500-700 मीटर की रेंज में
भारी खनन हो रहा था। अभी भी आप देखें तो यहाँ से 500 मीटर दूर जाके कोई 40-50 फुट गहरे और झीलें बनी हुई हैं। तो हमने इसकी शिकायत जो थी वो रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय को ईमेल द्वारा करी थी और उनको ये चेताया था कि आपका ये जो रेलवे पुल है ये कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए वक्त रहते आप कोई इंतजाम करें। ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ